सत श्री अकाल दोस्तों, मैं ममता शर्मा तुहाडे सामने एक बार फिर तो हाजिर हाँ। अज का शो लैके पड़चोल विषय दे नाल मेरे नाल हमेशा की तरह निरंजन सिंह लहल जो एक बहुत उगे हुए मतलब विचारदान ने, जिन्हों के विचार जोड़े है मतलब बहुत हर गल ते चानना पाते हैं। मेरे नाल अज साडे शो विच हाजिर ने और आओ जानिए उन्होंने विचार। पर ये उन्होंने विचार जानने तो पहला मैं थोड़ी जी एक दो अपनिया गल्लां करना चाहांगी कि जिद्दां सब नूं पता है कि पंजाब विच आम आदमी पार्टी ने जिहड़ा हैगा बहुत तगड़ी जिद्द हासिल की हैगी, बहुत वधिया उन्होंने बहुमत मिले और जिहदे नाल कि आम जनता ने एक बार जिहड़ा हैगा पासा पलट दिता भी अकाली और कांग्रेसी जिहड़े इन्ने सालों तो पंजाब ते राज कर रहे सीगे, एकदम ही इन्ना क इनकलाब आया कि जिहड़ा पंजाब ने टोटली किसी नवी पार्टी नूं मतलब मौका दिता कि शायद पंजाब जिहड़ा हैगा इन्हां पार्टियों तो दुखी हो चुका सीगा। तो पंजाब ने इस नवी पार्टी को मौका देके पंजाब विच बदलाव की शुरुआत की है। पर लहल साहब, जिद्दां मेरा पहला क्वेश्चन है कि आम आदमी पार्टी तो पंजाबियों को बहुत ज़्यादा उम्मीदां ने और चलो ठीक है, आम आदमी पार्टी अपने वालों प्रोसैस में भी पा रही हैगी, जिद्दां उन्होंने हॉस्पिटल्स ते डॉक्टर नोटिफिकेशन करनी शुरू कर दी है टाइम के रिगार्डिंग या काफ़ी कुछ। तो ये नाल एक तुसीं गल ते चानना पाओ कि जिद्दां आम आदमी पार्टी ने कल बहुत वड्डी रैली कड्ढी, तो उस रैली बारे जिहड़ियां गल्लां सुनन नूं आ रही हैं उस बारे ये गल्लां सुनन नूं आ रही है कि जिहड़ी ये रैली हैगी, इस रैली की भी शुरुआत जिहड़ी हैगी है आम रवायती पार्टियां वांगू ही हुई है। तुसीं इहदे ते की चानना पाओगे? सब तो पहला तो ममता जी तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद जिन्हां ने मैनूं फिर अपने माध्यम के राही लोकां नाल आमो सामने गल करन दा मौका दिता। हाँ तो मैं सारे ही अपने विदेश वसदे भरावां नूं, चाहे वह कनेडा ने, आस्ट्रेलिया ने, इंग्लैंड ने, अमेरिका ने, यूरोप ने, जिथों तक भी साडा जिहड़ा ये चैनल TV वेख्या जाता है, उन्हां सारे पंजाबियां ते हिंदुस्तानियां नूं मेरे वालों बहुत बहुत सत श्री अकाल। सो जिथों तक आम आदमी पार्टी का सरकार तक का सवाल है, हाँ जी, क्योंकि सरकारां तां पहलां भी बनदियां रहियां ने, जदों दा हिंदुस्तान आज़ाद होया उदों तो ही जिहड़ी है साडा लोकतंत्र दुनिया पद्धर के उत्ते सब तो वधिया जिहड़ा साडा लोकतंत्र मन्निया जाता है। इस लोकतंत्र दे विच हर 5 साल बाद आपा पड़चोल की जाती है, हर 5 साल बाद जिहड़ी आ वो लोकां नूं मौका दिता जाता है, बदलाव लियाउण दा, वोट पाउण दा दिता जाता है, इस करके कि तुसी अपनी पसंद की जिहड़ी सरकार आ चुनो। पर ये सरकारां जिहड़ियां असीं चुनते रहे हैं, उन्हां सरकारां दा जिहड़ा खासा है वो एक ही रहा है। इन्ने वरे बाद जिहड़ा जाके नवें बदल की जिहड़ी है वो पहचान लोकां नूं हुई और लोकां ने बहुत संमति दे नाल अपने गुस्से का प्रगटा सी। भावें कि अज आम आदमी पार्टी ये गल दावा करती फिरदी है कि असी चोण जित गए हैं, असी बहुत गिनती नाल चोण जिते हैं। सवाल चोण जितण का नहीं, सवाल इस गल का सी भी लोकां दे अंदर जिहड़ियां ये राजसी पार्टियां सी जिन्हां ने अपने आप नूं ये पिता पुरखी जिहड़ा सी ये राज जिहड़ा सी अपने तक ही सीमित रखिया, ना राज प्रबंध लई, ना राज वास्ते, ना लोकां लई कदे उन्होंने समा नहीं सी कढिया। हमेशा ही इन्हां नूं पिता पुरखी समझदਿਆਂ होया राजशाही जिहड़ा सी वो ढांचा जिहड़ा सामवाद परिवारवाद नाल जोड़ के रखता। जे एक MLA सी तो वो अपने बच्चे नूं, अपने मुंडे नूं किसी ना किसी होर अदारे का चेयरमैन ला दिंदा सी, किसी मामे चाचे ताए नूं किसी दूसरी जिहड़ी होर ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन जां कोई मैंबर ला दित्ता जांदा रहा। कहण दा भाव ये राज जिहड़ा प्रबंध सी, इस राज प्रबंध दे विच भी पिता पुरखी जिहड़ा परिवारवाद सी इनू बढ़ावा दिता गया, ना कि राज चलाउण नूं जां राज प्रबंध नूं जां लोकां नूं कदे उन्होंने मौका नहीं सी दिता। सो एक रोज सी, एक हवा सी भी ये दो जिहड़ियां रवायती पार्टियां ने, इन्हां रवायती पार्टियां तो खैड़ा छडाया जावे तो कोई तीसरा बदल इहो जिहा आवे जिहड़ा बदल साडे लोकां दी बांह फड़े। तो लोकां ने आम आदमी पार्टी नूं ये सोच के वोटां पा के कामयाब किया कि ये पार्टी साडे दुखां दर्दां दी जिहड़ी हामी भरेगी। साडा इत्थे कंगाल हो रहा पंजाब जिहड़ा कि 14,000 करोड़ रुपये का
ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਉਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੂਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਆਜ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਿਫਾਰਸ਼ਵਾਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗਲਤ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਬੱਚੇ ਸੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਨਾਹ ਲਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਭਰੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਿਤਾਇਆ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੀਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਕੱਲ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ, ਦਾਲ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਪਖੰਡ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਜਿੱਤ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇੰਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਇਹੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 57 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਖਰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਡੀਪੂਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਤੇਲ ਦਾ ਤੁਬਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਤੇਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਡਿਵਰਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਈ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ 57 ਲੱਖ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। 57 ਜਿਸ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਗੱਦੀ ਸਾਂਭੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 57 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਹੁੰ ਹੀ ਖਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਸਹੁੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾਜ ਭਵਨ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ 100 ਜਾਂ 1000 ਜਾਂ 1500 ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਰ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਖੜਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹਿਆ। ਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਸਮ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਸਮਾਂ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਤੇਰੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੁੰ ਖਾਨਾ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ? ਸੋ ਇਹ ਪਖੰਡ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਚਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ।
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਗਰੀਬੀ ਚੁੱਕੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ 403 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਲਿਆ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਗੁਰੂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡੇਰਾਵਾਦ ਦੇ ਬੰਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਮਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ? ਵੀ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੋ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਖੰਡ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਦੀ ਸਹੁੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਵੋਗੇ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ 10 ਗੁਣਾ ਗੁਰੂ ਤੇ 11 ਗੁਣਾ ਸੰਗਤ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਲੋਕ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਰੱਬ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। 5 ਪਿਆਰੇ ਚੁਣੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹ 5 ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਅੱਗੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਸੀ, ਜੇ ਵਾਕਈ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਐਡਾ ਲਾਭ ਲੱਖਰ ਲੈ ਕੇ 57 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੂਨਾ ਲਾਤਾ, 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ, ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਉਣ ਜੋਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ 1000 ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਜਾ ਟੜਾ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੱਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਝਟਕਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਮਤਾ ਜੀ ਜੋ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲਾਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਏਗਾ। ਪੈਸੇ ਤੇ ਬਚਾਉਣੇ ਨੇ, ਖਰਚੇ ਬਚਾਉਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ 4-4 5-5 ਸਕਾਟਸ ਇੱਕ MLA ਦੇ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰਚ ਕੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ 57 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਫੁੱਲ ਆਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਤੇਲ ਪਾ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਭਰਮਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭਰਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਣਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਾਂ ਥਰੂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਸ ਪਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੇ ਰੱਸੇ ਨੂੰ, ਮਾਨਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਖੰਡਵਾਦ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 17 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਖਰਚਣਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ। ਅਜੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਾਗਡੋਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ MLAs ਜਾਂ ਐਕਸ MPs ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸੋਚ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ। ਜਦਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਾਂਭਣਗੇ। ਬਟ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਉਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਤਾ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ MPs ਜਾਂ MLAs ਹੈਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲਗਾਮ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ, ਲਗਾਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਜਾੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਮਮਤਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਚੁੱਕੇ ਹੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਗ ਹਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਣ 'ਚ ਕੱਸਣ ਦਾ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਵਾਕਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ?
ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ। ਈਵਨ ਦਨ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਲਈਏ 2,57,00,000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਗਏ, ਇਹਦੀ ਭਰਮਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇਹ 2,57,00,000 ਰੁਪਈਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਪਾਈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ MLA, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਹੁਦਾ ਤੇ 1 ਪੈਨਸ਼ਨ, 1 ਅਹੁਦਾ 1 ਪੈਨਸ਼ਨ। ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ 10 ਵਾਰ MLA ਬਣੇ, ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਕੁਛ ਬਣੇ, ਉਹਨੂੰ 1 ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ 5-5, 10-10 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 92 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਸਪੀਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ 1 ਪੈਨਸ਼ਨ 1 ਅਹੁਦਾ। ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ 34 ਜਾਂ 35 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੌਬ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ 37 ਸਾਲ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ 2004 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ 37 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ 1 ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਟ ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਭਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਭਰੇ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 2,57,000 ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਸ ਪਖੰਡ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਘਟਾਓਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ, 139 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਜਾਂ 2.5-3 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਤਕਰਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਰੇ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਮਝ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਸਮਝ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਸ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਫਸੀਲ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਡੀਆ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ, ਡੀਪੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ,
ਉਹ ਤੇਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੋਂ ਪਾਇਆ, ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਸੂਲ ਹੈ? ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ? ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਨੀਤ ਹੈ? ਸੋ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਦਰਦ ਤਾਂ ਵੰਡਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਟਲੀ 'ਚ ਦਾਣੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਾਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਕੈਮਿਸਟ ਕੋ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਕੈਮਿਸਟ ਕੋ 200% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਇਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਰਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਟੂਰਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚੋਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਬੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਇਹ ਡੇਰੇਵਾਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜਿਪਸੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਨਮੈਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਰੱਖੋ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅੱਛਾ ਲੈਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦਾ ਮੰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਥਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਆਲਰੇਡੀ ਦੁਖੀ ਨੇ? ਗੱਲ ਹੈ ਮਮਤਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਜਦ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਲੰਘੇ ਨੇ, 10 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਲਚਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛਿਆ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 2017 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਥਨ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਰੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਜਾਂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਅਜਨਾਲੇ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ
भी जब तक श्रोमणी अकाली दल के उत्ते बादल परिवार का गलबा रहेगा श्रोमणी अकाली दल कदे भी कामयाब नहीं होएगी। क्योंकि इन्होंने इन्होंने सारिਆਂ ਦੇ नाम जिवें कहते श्रोमणी अकाली दल बादल, श्रोमणी अकाली दल एड़ा अंबरसर, श्रोमणी अकाली दल मान, हर बंदे ने अपने परिवार से अपनी गोद के नाम के उत्ते श्रोमणी अकाली दल वंड लिया। जो कि श्रोमणी अकाली दल 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਏਜੰਡਾ ਉਹਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਹਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਥਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇਸ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਸੁੱਟੇ ਵੀ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹਾਰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਕੇ ਹਾਰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਨ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਢੀਂਡਸਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫੇਰੂ ਮਾਨ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਅੜੀਅਲ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੰਥਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਰਚੀ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਰਚੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕੀ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਝੂਠ ਫਰੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡਫਲੀ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਗੁਨਾਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਬਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਛੱਡਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇਹ ਮੰਥਨ ਇਹ ਆਪ ਦਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤਾਂ 2 ਬੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਜੇ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੁਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਟ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠੇ। ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੈਲ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਮਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਤਵਾਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਲੁਕਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿੱਖ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਕੱਲੇ ਉਹੋ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਾਵਾਦ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਰਲੋਚਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਿਰਸਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਇਹੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ੋਰਤ ਕਰਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਨੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਪਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਬੋਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝਾਂ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਥਿੜਕ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਅਲਰਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਕਰੇਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੀਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਰੈਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮਮਤਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਨਗਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਿਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਰੀ।
और जो पंजाब की गल आई तो पंजाब के वेले भी 5 स्टेटां के उत्ते जी इलैक्शन हुई, पर इन्हां 5 स्टेटां चों भी कांग्रेस जी आ बुरी तरह वो हारी नज़र आई। सो कहने का भाव अज जे हिंदुस्तान की गल करते हैं तो हिंदुस्तान के सिर्फ 2 ही सूबे ने जिथे कांग्रेस अपनी सरकार जी चला रही है, और वो भी समय कई तब्दीलियां आने की संभावना नज़र आती है। सो चंगा हुंदा जे आम पंजाब की जी कांग्रेस है जो इत्थे इलैक्शन आई सी तो उन्हां तो सबक सीखती, पर उन्होंने सबक नहीं सीखिया। 4 महीने पहला 4 महीने रह गए सी, जो 4 महीने रहन तो पहला भावें अज दे वख-वख साडे आगू सुनील जाखड़ होनी जां होर जिहड़े हैगे ने रवनीत बिट्टू वर्गे, औजले वर्गे जां ये जिहड़े डिंपे वर्गे जिहड़े अज ये गल्लां करदे ने, इन्हां उस वेले भी उसे ही बलदी दे तेल जरूर पाया। इन्हां उस वेले भी जिहड़ी आ समझ नहीं दित्ती। उस वेले 4 महीने 3 महीने पहला इस ढंग की अंदर जिहड़ा कलेश सी वो आखिर जिहड़ा नसूर बन के फुटिया, और 4 साढ़े 4 साल इन्हां लोकां दी कदे वाग डोर नहीं समझ नहीं की, बात ही नहीं पूछी। और जो 4.5 साल बात नहीं पूछी तो सारा का सारा जिहड़ा इल्जाम है वो कैप्टन अमरिंदर के सिर ते मड़ के आप जिहड़े सुरखरू हो गए। चंगा हुंदा जो उस वेले भी सोच ते समझ दे नाल जिहड़ी तरीके दे नाल ये सारा कुछ कीता जांदा, जिहदे नाल सप भी मर जांदा ते सोटा भी बच जांदा। पर इन्हां ने इस ड्रामा करके, क्योंकि जे मतलब कांग्रेस की हाई कमांड ने यह वागडोर जिहड़ी सी ये प्रियंका गांधी और जिहड़ी सी राहुल गांधी के हत्थां 'च दे दित्ती गई। उस वेले कारण की सी, जे सोनिया गांधी असल 'च चाहुंदी, जे वो चाहना चाहुंदी तो पंजाब कदे हार नहीं सी सकदी कांग्रेस। जिहड़ी सोनिया गांधी ओहदा चुप हो जाना, और इन्हां दोवां भैन भरावां को राजनीतिक तौर पर घट सूझ होने के कारण पंजाब जिहड़ा सब तो पहला पंजाब दे विच जिहड़ी शुरुआत उन्हां तो हुई, क्योंकि उस वेले ड्रामा रच के नवजोत सिंह सिद्धू नूं कांग्रेस का जिहड़ा वो प्रधान थाप देना, और वो दूजे पासे चरणजीत चन्नी नूं जिहड़ा मुख मंत्री के अहुदे ते दे देना, और ये दावा करना कि चरणजीत चन्नी इस मुहिम का जिहड़ा वो जिहड़ा आगू होएगा, ये मतलब जिहड़ी हैगी आ चेहरे ते जिहड़ियां वोटां मंगियां जाणगियां। हाँ, एक बार तो इन्होंने बहुत कीता सी वधिया कि चरणजीत चन्नी नूं एक दलित का पत्ता खेड के कोशिश पूरी की भी ये दलित का पत्ता खेडिया जा सकता है, इस पत्ते के नाल शायद असीं पंजाब च दोबारा सरकार बना जावांगे। पर दूसरे पासे नवजोत सिंह सिद्धू का और जाखड़ का ये दोनों का इंटरनल जिहड़ा विरोध सी वो अंदर खाते जिहड़ा वो भखदा रहा, और नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनियां कांग्रेस दीयां इकाइयां जिहड़ियां कि उहदी जिम्मेवारी सी कांग्रेस नूं एक मुठ रखना, कांग्रेस दीयां इकाइयां नूं मुड़ सुरजीत करना, उन्हां 'च तालमेल बिठाउणा जिहड़ी उहदी जिम्मेवारी सी। पर वो जिम्मेवारी नूं छड्डदियां होइआं वो सरकार दे उत्ते, सरकार दे मंत्रियों के उत्ते तणी कसदा रहा, उहदा विरोध करदा रहा, प्रचार करदा रहा, और उसे ही सरकार का खुद हिस्सा सी ते अपनी सरकार नूं निंददा रहा। और इस कलेश ने जिहड़ी अज कांग्रेस नूं हार दा मूँह दिखाया। और दूसरा कारण टिकटां की वंड तो पहला जो रीशफल की गई चरणजीत चन्नी के मतलब मुख मंत्री के हुंदियां उहदी अगवाई च उन्हां सारे मंत्रियों उन्हां सारे बंदियां नूं उसे ढंग वजीरियां देतियां गईयां जिहड़े बंदे पहला ही पंजाब की सर जमीन नूं लुट रहे सी, धक्का कर रहे सी, पंजाब दा किसी ने सवारिया तक नहीं सी, ओहो ही चेहरे जिहड़े दोबारा लैके आए। और तीसरा गिना जो टिकटां की वंड हुई वो टकसाली आगूआं नूं जिहड़े पंजाब नूं सही दिशा च पंजाब च रह के ये जानते सी भी पंजाब की सर जमीन के उत्ते किहड़ियां घाटां ते कमजोरियां कांग्रेस ने उन्हां नूं दरकिनार कर दिता गया, उन्हां दी सलाह मशवरा नहीं लिया गया। उत्थे सिर्फ ते सिर्फ चरणजीत चन्नी और जिहड़ा कैप्टन अपना जिहड़ा नवजोत सिंह सिद्धू और 2 बंदे जिहड़े पंजाब तो बाहर जिहड़े नूं इंचार्ज लाया सी उन्हां ने अपनियां मनमानियां करके उन्हां करप्ट लोकां नूं जिहड़ियां टिकटां दी वंड कर दित्ती गई। और जिहड़ियां टिकटां जिन्हां नूं नहीं मिलियां और वो अपने आप टकसाली घवाउंदे सी उन्हां ने अपने पोतियां पोतियां मुंडियां बच्चियां और आप जिहड़ी आ बगावत कर दित्ती कि साडा तां पिता पुरखी ये हक है कि साडे मुंडे नूं ही टिकट मिलनी चाहिए है, साडी नूंह नूं टिकट मिलनी चाहिए है। इस करके ही कांग्रेस जिहड़ी आ बुरी तरह लोकां चों टुट्टी है। सो ये पिता पुरखी ये जिहड़ी मतलब राजशाही जां ये बादशाही जिहड़ी है
ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸਦਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਭਰਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੋੜਿਆ ਔਰ ਇਸ ਭਰਮ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਂਜ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਆਸਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਸਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹੀ ਦਸ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਭੁਗਤਣੀ ਪਈ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਣੀ ਪਈ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ 2017 ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ, ਉਹ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਔਰ 111 ਦਿਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਟਕ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਲੇਸ਼ ਸੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼, ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕਲੇਸ਼, ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਕਲੇਸ਼। ਇਹ ਆਪ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਪਰ ਕੱਲ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿਹੜੀ CVC ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਹਾਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਹਾਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਬਰੋਡ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਫਰੋਖਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਆਫਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਆਫਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਸੈਰਿਟੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਸੰਸੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਸ ਟੀਮ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਮ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 2024 ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ 2022 ਦੀਆਂ ਲੰਘੀਆਂ, ਹੁਣ 2024 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋਏਗਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ 2024 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ, ਆਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ, ਆਮ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜੇ ਆਪਣਾ ਮੰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਬਿੱਟੂ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਔਰ ਜਾਖੜ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ। ਕਦੇ ਤੱਕ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਵਰੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਅੱਜ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਗਲਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੋਲੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ
ਵੀ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਦੂਣੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਸੀਟਾਂ ਸੀ ਉਹ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੁਦ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰੇ। ਸੋ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਅਕਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੰਥਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ, ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ, ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅੱਜ MLA ਜਿਹੜੇ 192 ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹ 92 MLA ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਮਾਮੇ ਮਾਸੀ ਭੂਆ ਨੂੰਹਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਾਂ ਤੇ ਪੋਤਿਆਂ ਪੋਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੋਹਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਣ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਉਹ ਵਰਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਭੁੱਖਾਂ ਤੇ ਐਂ ਕੱਟ ਕੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੈਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਾਰੀ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਨਤਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ, 2024 ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਕੱਸ ਲਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਟਲ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ BJP ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਪਏ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੇਨ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੱਟ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਬਦਲਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 5 ਸਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਜੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਇਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗਾ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਸ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮਮਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੂਗੀ। ਸੋ ਜਨਤਾ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਹਾਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਥਿੜਕ ਜਾਈਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਸੂਝ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੈਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੜਚੋਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਮਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਲਹਿਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।